श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमत्सत्त्वमुक्ताकलापे सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः विरचिते जीवसरे षोडशः श्लोकः भवति। एकं ब्रह्मैव नित्यं तदितरदखिलं तत्र जन्मादिभाग् इत्याम्नातं तेन जीवोऽप्यचिदिव जनिमानित्यनद्धेतृ चोद्यं तन्नित्यत्वं तु साङ्गश्रुतिशतपठितं सृष्टिवादः पुनः स्यात् देहाद्विपारतोऽस्येत्यवहितमनसाम् आविरस्त्यैकरस्यम् इति अयं श्लोकः। जीवस्य अनित्यत्वं ये वदन्ति ब्रह्मदत्तादयः तेषां पक्षनिरासनपरः विद्यते। तत्र पूर्वपक्षः प्रथमपादेन उक्तमस्ति, अनन्तरं सिद्धान्तः उक्तः। तत्र पूर्वपक्षः किमिति चेत् तत्र प्रजापतिः प्रजा असृजत इत्यादयः श्रुतयः जीवस्य उत्पत्तिं वदन्ति। तर्हि तादृशश्रुतिवशात् जीवस्यापि यथा अचेतनस्य सृष्टिः तद्वत् तस्यापि सृष्टिः अङ्गीकार्या इति तेषाम् अभिप्रायः विद्यते। तदेव प्रथमपादे उक्तमस्ति, एकं ब्रह्मैव नित्यं, ब्रह्म एकमेव नित्यमस्ति, तदितरत् अखिलं, ब्रह्मभिन्नं सर्वमपि यत् चेतनम् अचेतनं तदुभयमपि जन्मादिभाक् उत्पत्तिमान् भवति इति आम्नातं श्रुतौ। प्रजापतिः प्रजा असृजत इत्यादि श्रुतौ तदुक्तमेव। अतः किमिति ज्ञायते इति चेत् जीवः अपि अचिदिव, अचित् पदार्थस्य यथा उत्पत्तिः स्वरूपविकाररूप उत्पत्तिः अङ्गीक्रियते तद्वत् जीवस्यापि उत्पत्तिः अङ्गीकार्या इति पूर्वपक्षः। अयं च पूर्वपक्षः कीदृशः अस्ति इति चेत् अनध्येतृ चोद्यम्, अर्थात् ये श्रुतेः तात्पर्यं स्पष्टतया न अवगच्छन्ति अथवा श्रुतेः अध्ययनं नैव कृतवन्तः तेषां चोद्यमिदमस्ति इति पूर्वपक्षः। समाधानं तु उच्यते तन्नित्यत्वं तु, अर्थात् जीवस्य नित्यत्वं तु साङ्गश्रुतिशतपठितमस्ति। साङ्गश्रुतिशतं नाम उपबृंहणसहित शताधिकश्रुतिभिः पठितमस्ति। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः प्रकृतिं पुरुषं चैव इति। एवं जायते म्रियते वा विपश्चित् इत्यादयः श्रुतयः ये सन्ति ते सर्वेपि जीवस्य अनादित्वमेव वदन्ति। अतः एतासु उपबृंहणसहित श्रुतिबलात्, उपबृंहणं किमर्थमिति चेत् किञ्चित् श्रुतेः प्राबल्यसम्पादनाय। यतोहि इदानीं श्रुतिद्वयमस्ति, प्रजापतिः प्रजा असृजता इति अस्ति, न जायते म्रियते वा विपश्चिति इत्यपि अस्ति। अनयोर्मध्ये कस्य प्राबल्यम्, अर्थात् का श्रुतिः यथार्थं वदति, नाम इयमपि श्रुतिः जीवस्य अनित्यत्वं वदति, सा च श्रुतिः जीवस्य नित्यत्वं वदति। तर्हि कुत्रचित् लक्षणं कल्पनीया, कुत्र कल्प्यते इति चेत् या श्रुतिः उपबृंहणेन उपकृता भवति सा श्रुतिः प्रबला भवति, अर्थात् तत्र लक्षणं नैव कल्प्यते। या च उपबृंहणशून्या भवति सा च अबला भवति, तत्र च लक्षणा कल्प्यते। तर्हि उपबृंहणसहित सृष्टिः अस्ति, अजो नित्यः न जायते म्रियते वा विपश्चिति इत्यादि जीवस्य अनित्यत्व नित्यत्व बोधिकाः श्रुतयः इति कृत्वा तेषामेव प्राबल्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति। तर्हि सृष्टिवादः यदस्ति, तोयेन जीवान् विससर्ज, प्रजापतिः प्रजा सृजत इत्यादि ये सृष्टिवादाः सन्ति जीवस्य, तत्सर्वं देहद्वारा आगतमस्ति। जीवस्य देहादिकमस्ति
तत्सर्वम् अनित्यमिति कृत्वा तद्वारा जीवस्य सृष्टिं वदन्ति इत्येव अङ्गीकर्तव्यं, न तु साक्षात् जीवस्य सृष्टिः इति अवहितमनसाम् अर्थात् श्रुतितात्पर्यैक अग्रमनसां वेदान्तिनां तपस्विनाम् ऐकरस्यमस्ति अत्रैव। अतः जीवस्य उत्पत्तिः अवश्यं नाङ्गीकर्तव्या इति श्लोकस्य तात्पर्यं विदिते। இது இந்த ஜீவசரத்தில் 16வது ஸ்லோகத்தில் பிரம்மத்துக்கு நித்தியத்துவம், அதை தவிர்த்த மற்ற சிருஷ்டிகள் இருக்கிறதே, ஜீவன் அச்சேதனம் முதலிய சிருஷ்டிகள் அனைத்திற்கும் அனித்தியத்துவம், அதாவது உற்பத்தி பிறப்புள்ளது என்று சிலர் கூறுகின்றனர். யார் அவர்கள் என்று பார்த்தால் பிரம்மதத்தர் என்று ஆச்சாரியர் சொல்லுகிறார். அவருடைய பட்சத்தின்படி ஜீவன் மற்றும் அஜித்துக்கள் எல்லாமே சமமாக உற்பத்தியை கொண்டன. ஏனென்றால் ஸ்ருதி அப்படித்தானே கூறுகிறது. தோயேன ஜீவான் விசசர்ஜ பூமியாம், பிரஜாபதி பிரஜாசர்ஜா, பிரஜாபதியானவர் பிரஜைகளை சிருஷ்டித்தார். ஜீவான் விசசர்ஜ, ஜீவர்களை சிருஷ்டித்தார் என்று அச்சேதனத்தோடு கூடின ஜீவர்களையும் சிருஷ்டித்தார் என்றுதான் ஸ்ருதிகள் கூறுகின்றன. அப்படி இருக்கும்போது அச்சேதனம் மட்டும்தான் சிருஷ்டி அடைகிறது, ஜீவன் சிருஷ்டி அடையவில்லை என்று கூறுவது சரியாகாது. ஆதலால் பிரம்மம் மட்டுமே நித்தியமாக இருக்கும். பிரம்மத்தை தவிர்த்து மற்றது அனைவதும் அனித்தியமாகவே உள்ளனர், பிறப்பை அடையவர்களாக ஆனார்கள். ஆதலால் அச்சித்தை போலவே சித்தான ஜீவனுக்கும் சிருஷ்டி உள்ளது என்று அனத்யேத்ரு சோத்தியம், அதாவது வேதத்தினுடைய தாத்பரியத்தை நன்கு அறியாதவர்களால் எழுப்பப்பட்ட கேள்வி இது என்று முதல் பாதத்தினால் பூர்வபக்ஷத்தை எழுப்பி அடுத்து 2 வரிகளால் சமாதானத்தை அருளுகிறார். தன்னித்தியத்துவம் என்று ஆரம்பித்து ஜீவனுக்கு இந்த நித்தியத்துவம், அழிவற்ற தன்மை, உற்பத்தியற்ற தன்மையானது அநேக தர்க்கத்தினோட ஸ்மிருதிகளும் முதல உபபிரமணங்களால் பலிஷ்டமாக்கப்பட்ட ஸ்ருதிகளால் கூறப்பட்டுள்ளது. அஜோ நித்யா சாஸ்வதா அயம் புராணா பிரகிருதிம் புருஷஞ்செய்வ வித்யனாதி முதலிய ஸ்ருதிகள் ஸ்மிருதிகள் என்ன, நஜாயதே மிரேதேவா பசித் என்று ஆத்மாதிகரணத்திலே உதாரிக்கப்பட்ட ஸ்ருதி என்ன, இந்த முதலிய ஸ்ருதிகள் ஸ்மிருதிகள் உபபிரமணங்களால் பலமாக்கப்பட்டது ஜீவனுடைய நித்தியத்துவம். அதனால் ஜீவனுக்கு நித்தியத்துவமே சொல்லப்பட வேண்டும், அனித்தியத்துவம் சொல்லக்கூடாது. அப்படி பார்த்தேமானால் எந்த ஸ்ருதி பிரபலமாக இருக்கும்? சில ஸ்ருதிகள் அனித்தியத்துவம் சொல்லுகிறது, சில ஸ்ருதிகள் நித்தியத்துவம் சொல்லுகிறது. இது நடுவில் விரோதம் வரும்போது சமாதானம் எப்படி சொல்ல வேண்டும்? ஒரு ஸ்ருதியானது நேரான அர்த்தத்தை குறிக்கிறது, இன்னொரு ஸ்ருதியானது வேறொரு தாத்பரியத்தில் அந்த அர்த்தத்தை சொல்லுகிறது என்று சொல்ல வேண்டும். இதில் எந்த ஸ்ருதி நேரான அர்த்தத்தை குறிக்கிறது என்றால் நித்தியத்துவ போதக ஸ்ருதிகள் தான் நேரான அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றன. ஏனென்றால் அதற்கு தான் உபபிரமணங்கள் சரியாக இருக்கிறது. அதனால் ஜீவனுக்கு அனித்தியத்துவம் சொல்லக்கூடிய ஸ்ருதிகள் இருக்கிறதே, அதெல்லாம் ஜீவனுடைய சரீரம் அனித்தியமானபடினால் சரீரத்தின் துவாரமாக ஜீவனுக்கும் அனித்தியத்துவம் சொல்கிறதே தவிர சாட்சாது ஜீவனுக்கு அனித்தியத்துவம் சொல்லவில்லை என்று அந்த ஸ்ருதிகளுக்கு லட்சணாக்க கல்பிக்க வேண்டும் என்று தாத்பரியம் இங்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது. இதுதான் அவஹித மனசாம், ஸ்ருதியுடைய தாத்பரியத்தையே நன்று அறிந்து கொண்டிருக்கிறவருடைய மதம் இதுதான் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆச்சாரியர் இந்த 16வது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா.